چیپٹر نمبر 3، کامل توازن۔ میرداد: اگرچہ تم میں سے ہر شخص اپنے میں کے مرکز میں ہے، لیکن تم سب ایک ہی میں مجتمع ہو، وہ یگانہ و یکتا اجتماعی میں جو خدا کا ہے۔ خدا کا میں، اے فقیر، خدا کا ازلی اور واحد کلمہ ہے۔ اسی میں خدا، شعور اعلیٰ، خود کو ظاہر کرتا ہے۔ بغیر اس کے وہ کامل خاموشی ہوتا۔ اس کے ذریعے خالق خود کو تخلیق کرتا ہے۔ اس کے وسیلے بے صورت، فارم لیس، ہزار صورتوں، فارمز میں ڈھلتا ہے، تاکہ مخلوق ان صورتوں سے گزر کر پھر بے صورت ہو جائے۔ خدا کو اپنے آپ کو محسوس کرنے، سوچنے اور بولنے کے لیے صرف میں کہنا کافی ہے۔ اسی لیے یہ میں اس کا واحد کلمہ ہے، اسی لیے یہ کلمہ تخلیق ہے۔ جب خدا کہتا ہے میں، کچھ باقی نہیں بچتا جو کہا نہ گیا ہو۔ دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی دنیائیں، پیدا شدہ چیزیں اور وہ جو بھی پیدائش کی راہ دیکھ رہی ہیں، گزرتا ہوا وقت اور وہ وقت جو بھی آئے گا، سب کچھ، یہاں تک کہ ریت کا ایک ذرہ بھی، اسی کلمہ میں لپٹا ہوا ہے۔ اسی سے سب کچھ وجود میں آیا اور اسی سے سب کچھ قائم ہے۔ کوئی لفظ جب تک بامانی نہ ہو، وہ محض ہوا میں ایک گونج ہے۔ اگر اس کا مفہوم یکساں نہ ہو، طے شدہ نہ ہو، تو وہ گلے کا زخم اور زبان کے چھالوں جیسا ہے۔ خدا کا کلمہ ان لوگوں کے لیے جو فہم سے خالی ہیں ایسا ہی لگتا ہے، مگر فہم، انڈرسٹینڈنگ ہی وہ روح مقدس ہے جو کلمہ کو زندگی بخشتا ہے اور اسے شعور سے جوڑتا ہے۔ یہ وہی سمجھ فہم ہے جو ازلی توازن کی تیسری کڑی ہے، جس کی دو کڑیاں ہیں، اولین شعور اور کلمہ۔ شعور اول، کلمہ اور روح فہم۔ دیکھو اے فقیرو، یہی ہے ٹرینٹی آف بینگ، عناصر ثلاثہ، تین جو ایک ہیں، ایک جو تین ہے، برابر، بے حد و بے کنار اور ازل سے قائم۔ یہ خود میں توازن رکھتی ہے، خود کو جانتی ہے، خود کو مکمل کرتی ہے۔ نہ یہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، ہمیشہ سکون میں رہتی ہے، ہمیشہ ایک جیسی۔ یہی ہے انسان کیا ہے اگر خدا کی اولاد نہیں؟ کیا وہ خدا سے مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا شاہ بلوط، اوک، اپنے بیج ایکورن میں لپٹا نہیں ہوتا؟ تو کیا خدا انسان میں لپٹا ہوا نہیں ہے؟ اس لیے انسان بھی ایک مقدس تثلیث ہے، ایک شعور، ایک کلمہ، ایک فہم۔ انسان بھی اپنے خدا کی طرح خالق ہے۔ اس کا میں اس کی اپنی تخلیق ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے خدا کی طرح متوازن کیوں نہیں؟ اگر تم اس معمے کا جواب چاہتے ہو تو توجہ سے سنو کہ میرداد آگے کیا آشکار کرے گا۔ چیپٹر نمبر 4، انسان پوتڑوں میں لپٹا ہوا ایک خدا ہے۔ انسان پوتڑوں میں لپٹا ہوا ایک خدا ہے۔ وقت، ٹائم ایک پوتڑا ہے، مکان، اسپیس ایک پوتڑا ہے، جسم، باڈی ایک پوتڑا ہے، اور اسی طرح حواس خمسہ اور وہ سب کچھ جو ان حواس کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے، سب پوتڑے ہیں۔ ماں بخوبی جانتی ہے کہ پوتڑے بچہ نہیں ہوتے، مگر بچہ خود یہ نہیں جانتا۔ انسان ابھی تک اپنے ان پوتڑوں سے پوری طرح چمٹا ہوا ہے، یہ پوتڑے جو دن بدن اور دور بدور بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا شعور ایک بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے۔ اسی لیے اس کا کلمہ جو اس کا اظہار شعور ہے، معانی سے عاری، غیر واضح اور غیر قطعی ہے۔ اسی لیے اس کی سمجھ، فہم دھند میں لپٹی رہتی ہے، اور اسی لیے اس کی زندگی توازن سے خالی ہے۔ پھر انسان مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اس کی اذیت ناک صدائیں صدیوں سے گونج رہی ہیں،
فضا اس کی کراہوں سے بوجھل ہو چکی ہے، سمندر اس کے آنسوں سے کڑوا ہو گیا ہے، زمین اس کی قبروں سے چھلنی ہے، آسمان اس کی دعاؤں سے بہرا ہو چکا ہے، اور یہ سب اسی لیے ہے کہ وہ اب تک اپنے میں کا مطلب نہیں جانتا، وہ میں جو اس کے لیے پوتڑا بھی ہے اور اس میں لپٹا ہوا بچہ بھی۔ جب انسان میں کہتا ہے تو وہ کلمے کو دو حصوں میں چیر دیتا ہے، ایک طرف وہ پوتڑے اور دوسری طرف خدا کی لافانی ذات۔ کیا انسان فی الواقع ناقابل تقسیم کو تقسیم کر دیتا ہے؟ خدا کی پناہ، ناقابل تقسیم کو کوئی طاقت تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ انسان کی ناپختگی ہے جو تقسیم کا گمان پال لیتی ہے، اور انسان یہ نوخیز بچہ خود کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے اور لامحدود کلیت واحد کل پر چڑھائی کر دیتا ہے، اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ یہی اس کے وجود کا دشمن ہے۔ اس بے جوڑ جنگ میں انسان اپنا ہی گوشت نوچ ڈالتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے، اور خدا ماں باپ کی مانند محبت سے یہ منظر دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان جو کچھ چاک کر رہا ہے وہ بھاری پردے ہیں، اور جو کچھ بہا رہا ہے وہ کڑوا زہر ہے۔ یہی پردے اور یہی زہر اسے اس کے خدا سے ایک ہونے کا شعور حاصل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہی ہے انسان کی تقدیر کہ وہ لڑے، زخمی ہو، نڈھال ہو، اور آخرکار جاگ جائے، اور پھر اپنے ہی گوشت سے میں کا شگاف بھرے اور اپنے خون سے اسے مہر کرے۔ بس اے سالکو، تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور خوب دانائی سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ میں کے لفظ کو احتیاط سے برتو، کیونکہ جب تک تم اس سے مراد پوتڑے لیتے رہو گے، بچہ نہیں، جب تک یہ تمہارے لیے ایک پنجرا ہے، آزادی نہیں، تب تک تم صرف گھمنڈ کی قید میں رہو گے اور موت کی گود میں سوؤ گے، موت کو جھیلو گے اور اس کے سارے دکھ بھرے بچڑوں کو۔ چیپٹر نمبر 5، بھٹی اور چھلنی، خدا کا کلمہ اور انسان کا کلمہ۔ خدا کا کلمہ ایک بھٹی ہے، جو کچھ یہ پیدا کرتا ہے اس کو پگھلا کر یکجان کر دیتا ہے، نہ کسی کو قابل قبول کہتا ہے، نہ کسی کو ناقابل قبول ٹھہراتا ہے۔ اس میں فہم کی روح موجود ہوتی ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیقات اور وہ خود ایک ہی ہیں۔ کسی ایک حصے کو رد کرنا پورے کو رد کرنا ہے، اور پورے کو رد کرنا خود کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اس کا مقصد ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہمیشہ ایک، جبکہ انسان کا کلمہ ایک چھلنی ہے، جو کچھ یہ پیدا کرتا ہے اسی کو باہم دست و گریباں کر دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ کسی کو دوست چنتا ہے اور کسی کو دشمن کہہ کر پھینک دیتا ہے، اور اکثر وہی جو کل دوست تھا آج دشمن بن جاتا ہے، اور جو آج دشمن ہے کل دوست بن سکتا ہے۔ یوں انسان اپنے ہی خلاف ایک بے رحم اور بے ثمر جنگ جاری رکھتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ انسان میں روح فہم نہیں ہے، وہی جو یہ جاننے کے لیے درکار ہے کہ انسان اور اس کی تخلیقیت دراصل ایک ہی ہیں۔ جو کچھ تم برا جان کر مسترد کرتے ہو وہی کچھ کسی اور کے لیے اچھا اور قابل قبول ہوتا ہے۔ کیا ایک ہی چیز بیک وقت دو ایسی صفات رکھ سکتی ہے جو ایک دوسرے کو رد کرتی ہوں؟ نہ وہ ایک ہے نہ دوسرا، مگر تمہارا میں کسی کو برا بناتا ہے، کسی کو اچھا۔ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ جو تخلیق کر سکتا ہے وہ مٹانے یا دوبارہ تخلیق کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ جیسے تم کسی دشمن کو تخلیق کرتے ہو اسی طرح اسے مٹا سکتے ہو یا اسے دوست کے روپ میں دوبارہ تخلیق کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہارا میں ایک بھٹی ہونا چاہیے، کوئی چھلنی نہیں، اور اس کے لیے تمہیں چاہیے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، فہم کی روح۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم کسی چیز کے لیے دعا کرو تو پہلے اور آخر میں صرف سمجھ کے لیے دعا کرنا۔ میرے رفیقو، کبھی چھلنی والے نہ بننا، کیونکہ خدا کا کلمہ زندگی ہے، اور زندگی ایک بھٹی ہے جس میں سب کچھ ایک ناقابل تقسیم وحدت میں ڈھل جاتا ہے۔
जहाँ सब कुछ तवाज़ुन में होता है और सब कुछ अपने खालिक के लायक होता है, तो फिर वो सब कुछ तुम्हारे लिए भी कैसे नाकाबिल कदर हो सकता है। कभी छलनी वाले ना बनना मेरे रफ़ीको, और तुम्हारा वजूद इतना अजीम, इतना हमागीर, इतना मुहीत हो जाएगा कि कोई छलनी तुम्हें समेट न पाएगी। कभी छलनी वाले ना बनना मेरे फ़कीरों, बल्कि पहले कलमे का इल्म हासिल करो ताकि तुम अपना कलमा जान सको, और जब तुम अपने कलमे को जान लोगे तो अपनी छलनियों को आग के हवाले कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा कलमा और खुदा का कलमा एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम्हारा कलमा अभी पर्दों में है। मीरदाद चाहता है कि तुम इन पर्दों को चाक कर दो। खुदा का कलमा ऐसा वक्त है जिसकी कोई घड़ी नहीं, ऐसी वुसअत है जिसकी कोई पैमाइश नहीं। क्या कोई वक्त था जब तुम खुदा के साथ न थे? क्या कोई मकाम होगा जहां तुम खुदा में ना होगे? तो फिर तुम क्यों अज़ल को घंटों और मौसमों की जंजीर में जकड़ते हो, और क्यों वुसअतों को इंचों और मीलों की कैद में लाते हो? खुदा का कलमा जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो अभी पैदा नहीं हुई, लिहाजा मर भी नहीं सकती। तो तुम्हारी जिंदगी क्यों विलादत और मौत से घिरी हुई है? क्या तुम सिर्फ खुदा की जिंदगी से ही जिंदा नहीं हो? और क्या वो जो कभी मरता नहीं, कभी मौत को जन्म दे सकता है? खुदा का कलमा सबको समेट लेने वाला है, ना उसमें कोई रुकावट है, ना बाढ़, ना सरहद। तो फिर तुम्हारे कलमे में इतनी हद बंदियां क्यों हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी हड्डी और गोश्त सिर्फ तुम्हारे नहीं, बेशुमार हाथ तुम्हारे साथ इसी मिट्टी और आसमान के देगचू में हिस्सा लेते हैं, जहाँ से तुम्हारी हड्डी और गोश्त आए हैं और जहाँ वापस चले जाएंगे। और तुम्हारी आंखों में जो रोशनी है वो भी सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो उन तमाम की भी है जो तुम्हारे साथ सूरज में शरीक हैं। तुम्हें जो नजर आती है वो मेरी रोशनी है जो तुम्हारी आंख में झलकती है, और तुम जो मेरी आंख में नजर आते हो वो तुम्हारी रोशनी है जो मुझे देख रही है। अगर मैं मुकम्मल तारीकी में होता तो तुम्हारी आंख मुझे देखते हुए सिर्फ तारीकी ही देख पाती। न तुम्हारे सीने में चलती हुई सांस सिर्फ तुम्हारी है। जो भी सांस लेते हैं या कभी जिन्होंने सांस ली थी, वो सब तुम्हारे सीने में सांस ले रहे हैं। क्या आदम की सांस अब भी तुम्हारे फेफड़ों को नहीं फुला रही? क्या आदम का दिल अब भी तुम्हारे सीने में नहीं धड़क रहा? और तुम्हारे ख्यालात भी महज तुम्हारे नहीं, ये मुश्तरका ख्याल के समंदर की मिल्कियत हैं, और वो तमाम अहले फिक्र जो तुम्हारे साथ इस समंदर में शरीक हैं, उनके भी। तुम्हारे ख्वाब भी फकत तुम्हारे नहीं, पूरी कायनात तुम्हारे ख्वाबों में ख्वाब देख रही है। तुम्हारा घर भी फकत तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे मेहमान का मस्कन है, और मक्खी का और चूहे का और बिल्ली का और उन तमाम मखलूकात का जो तुम्हारे साथ इस घर में बसती हैं। लिहाजा सरहदों से होशियार रहो। तुम फरेब को तो अंदर कर लेते हो, सच्चाई को बाहर निकाल देते हो, और जब तुम पलट कर अपने आप को इस बाढ़ के अंदर देखते हो तो खुद को मौत के रूबरू पाते हो, जो फरेब का ही दूसरा नाम है। ऐ फकीरों, इंसान खुदा से जुदा नहीं, इसलिए वो अपने हम नौ इंसानों से भी जुदा नहीं, और ना वो उन तमाम मखलूकात से जो कलमा से पैदा हुई। कलमा समंदर है और तुम बादल। क्या बादल बादल कहला सकता है अगर वो अपने अंदर समंदर ना रखता हो? लेकिन नादान है वो बादल जो अपनी शक्ल शनाख्त को कायम रखने के लिए फिजा में ठहरने की कोशिश में अपनी जिंदगी ज़ाय कर देता है। ऐसी नादानी की उसे क्या कीमत मिलती है सिवाय मायूस उम्मीदों और कड़वी नरगसियत के। जब तक वो अपने आप को ढीला ना करे, अपने आप को फिर पा नहीं सकता। जब तक वो मर ना जाए और बादल की सूरत में मादूम ना हो, अपने अंदर के समंदर को यानी अपनी वाहिद असल को नहीं पा सकता। इंसान भी ऐसा ही एक खुदा से लबरेज बादल है। जब तक वो अपने आप से खाली ना हो, अपने आप को पा नहीं सकता। आह खाली हो जाने की खुशी, जब तक तुम हमेशा के लिए कलमा में गुम ना हो जाओ। तुम अपने ही कलमे, अपनी मैं को नहीं समझ सकते। आह खो जाने की खुशी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फहम के लिए दुआ करो।
جب پاکیزہ سمجھ تمہارے دلوں میں جگہ پائے گی تو خدا کی عظمت میں کچھ بھی ایسا نہ ہوگا جو تمہارے میں کے ہر اظہار پر خوشی سے تمہیں جواب نہ دے، اور تب موت خود تمہارے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن جائے گی جس سے تم موت کو ہی شکست دو گے، اور تب زندگی تمہارے دلوں پر اپنے بے کنار دل کی کنجی رکھ دے گی، وہی محبت کی سنہری کنجی۔ شمعدم یہ سب سننے کے بعد بولتا ہے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک جھاڑو اور گیلے پوچے سے اتنی دانائی نچوڑی جا سکتی ہے۔ میرداد جواب میں کہتا ہے، ہر چیز میں دانائی کا خزانہ ہوتا ہے، بس دانا کی آنکھ چاہیے، اور جو نادان ہو اس کے لیے خود دانائی بھی حماقت بن جاتی ہے۔ شمعدم، تمہاری زبان تو یقیناً بڑی چلاک ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ تم نے اب تک اسے لگام کیسے دیے رکھی، ویسے بھی تمہاری باتیں سننے کے لیے بہت مشکل ہیں۔ میرداد، میری باتیں آسان ہیں شمعدم، تمہارا کان ہے جو سخت ہے، مگر افسوس ان پر جو سنتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور ان پر جو دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ شمعدم، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی، شاید کچھ زیادہ ہی، لیکن ایسی حماقت نہیں سننا چاہتا کہ شمعدم اور میرداد ایک جیسے ہیں، کہ آقا اور خادم برابر ہیں۔ چیپٹر نمبر 6، آقا اور خادم کے بیان میں۔ میرداد جواب میں شمعدم کو کہتا ہے، میرداد ہی صرف شمعدم کا خادم نہیں، کیا تم اپنے خادموں کو گن سکتے ہو شمعدم؟ کیا کوئی عقاب یا باز ایسا ہے، کوئی دیودار یا بلوط کا درخت، کوئی پہاڑ یا ستارہ، کوئی سمندر یا کوئی جھیل، کوئی فرشتہ یا بادشاہ جو شمعدم کی خدمت نہ کرتا ہو؟ کیا پوری دنیا شمعدم کی خدمت میں نہیں؟ اور میرداد صرف شمعدم کا آقا بھی نہیں، کیا تم اپنے آقا گن سکتے ہو شمعدم؟ کیا کوئی بھنورا یا پسو، کوئی الو یا چڑیا، کوئی کانٹا یا ٹہنی، کوئی کنکر یا صدف، کوئی شبنم کا قطرہ یا جوہر، کوئی فقیر یا چور، کیا یہ سب شمعدم کی خدمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا شمعدم خود پوری دنیا کی خدمت میں نہیں؟ کیونکہ جب دنیا اپنا کام کرتی ہے وہ در حقیقت تمہارا بھی کام کرتی ہے، اور جب تم اپنا کام کرتے ہو تو دنیا کا بھی بوجھ اٹھاتے ہو۔ ہاں، سر پیٹ کا آقا ہے، مگر پیٹ بھی سر کا آقا کم نہیں۔ کوئی شے خدمت نہیں کر سکتی جب تک وہ خود خدمت کے وسیلے سے خادم نہ بن جائے، اور کوئی شے خدمت نہیں لے سکتی جب تک وہ خدمت کرنے والے کی خدمت نہ کرے۔ میں تم سے کہتا ہوں شمعدم، اور تم سب سے، خادم ہی آقا کا آقا ہوتا ہے، اور آقا خادم کا خادم۔ خادم کو چاہیے کہ وہ سر نہ جھکائے، اور آقا کو چاہیے کہ وہ سر اونچا نہ کرے۔ آقا کے فخر کو کچل دو اور خادم کی شرم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یاد رکھو کلمہ ایک ہی ہے، اور تم جو اس کلمے میں مختلف حروف ہو اصل میں ایک ہی ہو۔ کوئی حرف دوسرے سے بہتر نہیں، نہ ہی کسی کو دوسرے سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم حروف مل کر ایک ہی حرف بنتے ہو، یعنی کلمہ۔ ایسے ہی تمہیں بھی ایک حرف بن جانا ہے، تبھی تم اس خاموش ناقابل اظہار خودی کی سرمستی کو جانو گے جو ہر چیز سے محبت ہے، نہ آقا کی حیثیت سے، نہ خادم کی، بلکہ بھائی کی حیثیت سے میں تم سے بات کر رہا ہوں شمعدم۔ پھر تم میرے الفاظ سے اتنے بے چین کیوں ہو؟ چاہے تم مجھے جھٹلا دو، میں تمہیں نہیں جھٹلاؤں گا۔ کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ میرے جسم پر جو گوشت ہے وہ تمہارے جسم پر موجود گوشت سے الگ نہیں؟ میں تمہیں زخمی نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں میں خود نہ لہو لہان ہو جاؤں، لہٰذا اپنی زبان کو نیام میں رکھو۔ اگر اپنے خون سے بچنا چاہتے ہو، اپنا دل میرے لیے کھول دو۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ ہر درد کے لیے بند رہے، بہتر ہے کہ زبان نہ ہو، اگر ایسی زبان ہے کہ جس کے الفاظ کانٹوں اور پھندوں کی طرح چبھیں، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ زبان پاکیزہ فہم سے، سمجھ سے پاک نہ کی جائے۔ میں تمہیں کہتا ہوں اے فقیرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، تمام پردے چاک کر دو جو ان میں ہیں، وہ پوتڑے اتار دو جن میں تمہارا میں خود لپٹا ہوا ہے، تاکہ تم اسے دیکھ سکو جیسا کہ وہ خدا کے کلمے سے یگانہ ہے، ہمیشہ
अपने आप और उन तमाम जहानों से सुलह में जो उससे निकलते हैं। यही मैंने नूह को तालीम दी, यही मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। नरोंदा। उसके बाद मीरदाद अपने हुजरे में लौट गया। हम सब गहरे शर्मिंदा। तकरीबन कुचल देने वाली खामोशी के बाद रुफ़क़ा रफ्ता रफ्ता मुंतशिर होने लगे और जाते जाते मीरदाद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी करते गए। शमादम ने कहा, एक भिखारी जो बादशाही ताज के ख्वाब देख रहा है। मेकायून बोला, ये तो छुप कर सफ़र करने वाला है। क्या इसने अभी नहीं कहा मैंने नूह को सिखाया था? अबीमार ने कहा, एक उलझे हुए धागे की डली। मीकास्टर बोला, किसी और आसमान का सितारा। बनून ने कहा, एक ज़बरदस्त जहन मगर तजादों में गहरा। जमूरा ने कहा, एक शानदार साज, ऐसा जो किसी भी मालूम सुर में नहीं गाता। हम्बाल बोला, एक आवारा लफ्ज़ जो एक मेहरबान कान की तलाश में है। चैप्टर नंबर 7। मेकायून और नारोंदा की मीरदाद से रात की गुफ्तगू। नारोंदा। रात के तीसरे पहर का आखिरी हिस्सा था जब मैंने महसूस किया कि मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला और मैंने मेकायून की मध्यम आवाज़ सुनी। क्या तुम जाग रहे हो नारोंदा? नींद ने आज रात मेरी कोठरी का रुख नहीं किया मेकायून। मेरी पलकों पर भी नींद ने बसेरा नहीं किया। और वो क्या ख्याल है, वो सो रहा होगा? क्या तुम मीरदाद के बारे में पूछते हो? मुर्शिद के बारे में? तुम तो उसे अभी से मुर्शिद कहने लगे। शायद वो है। मैं उस वक्त तक चैन नहीं पाऊंगा जब तक उसकी हकीकत को मालूम न कर लूं। आओ अभी इसी लम्हे उसके पास चलें। हम दबे पांव मेरी कोठरी से निकले और मुर्शिद की कोठरी में दाखिल हुए। दीवार में ऊपर कहीं से छन छन कर आती चांदनी की एक पत्ती फर्श पर बिछे उसके सादा बिस्तर पर पड़ रही थी। साफ जाहिर था कि वो बिस्तर आज रात छुआ भी नहीं गया था। हम जिसे ढूंढने आए थे वो वहां नहीं था। परेशान, शर्मिंदा और मायूस होकर हम वापस पलटने ही वाले थे कि अचानक एक नर्म आवाज हमारे कानों से टकराई। इससे पहले कि हमारी आंखें उसके चेहरे की झलक पा सकती, वो दरवाजे पर खड़ा बोल रहा था। मीरदाद, परेशान न हो और सुकून से बैठ जाओ। चोटियों पर रात तेजी से सुबह में घुल रही है। ये घुलने का वक्त है, बेहतरीन वक्त। मेकायून हैरान और हिचकिचाते हुए बोला, हमारी मुदाखलत माफ फरमाइएगा, हम पूरी रात सो न सके। मीरदाद, नींद एक लम्हाती खुद फरामोशी है। बेहतर है कि आदमी जागते हुए अपने मैं को डुबो दे, बजाय इसके कि चम्मच भर नींद से खुद को भुलाने की कोशिश करे। क्या चाहते हो तुम लोग मीरदाद से? मेकायून, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मीरदाद, जब इंसानों के साथ होता हूं तो खुदा होता हूं, और जब खुदा के साथ होता हूं तो इंसान। क्या समझ पाए मेकायून? मेकायून, ये तो गुस्ताखी है। मीरदाद, मेकायून के खुदा के खिलाफ शायद हो, मीरदाद के खुदा के खिलाफ हरगिज भी नहीं। मेकायून, तो क्या जितने इंसान हैं उतने ही खुदा भी हैं जो तुम कह रहे हो कि मेकायून का अलग खुदा है और मीरदाद का अलग? मीरदाद, खुदा एक है, बहुत से नहीं, मगर इंसानों के साए मुख्तलिफ और बेशुमार हैं। जब तक इंसान ज़मीन पर साए डालते हैं, हर इंसान का खुदा बस उसके साए के बराबर होता है। सिर्फ वही जो बेसाया हैं वही रोशनी में मुकम्मल होते हैं, वही एक खुदा को जानते हैं, क्योंकि खुदा नूर है और सिर्फ नूर ही नूर को पहचान सकता है। मेकायून, हमसे पहेलियों में बात ना करो, हमारी फहम अभी बहुत कमज़ोर है। मीरदाद, हर चीज़ एक पहेली है उस इंसान के लिए जो साया साथ लिए चलता है, क्योंकि वो दूसरों की रोशनी में चलता है, इसीलिए अपने ही साए से ठोकर खा जाता है। जब तुम फहम के नूर से खुद रोशन हो जाओगे तब तुम्हारा साया बाकी ना रहेगा, मगर ज्यादा देर नहीं, मीरदाद तुम्हारे साए समेट कर सूरज में जला देगा। तब जो आज तुम्हें पहेली लगता है कल एक शोला बनता तुम्हारे सामने आएगा, इतनी वाज़ेह कि उसकी तशरीह की जरूरत ना रहेगी। मेकायून, क्या तुम हमें ये नहीं बताओगे कि तुम हो कौन? शायद अगर हमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा असल नाम, तुम्हारा वतन और नस्ब मालूम हो जाए
तो हम तुम्हें बेहतर समझ सकें। मीरदाद, आह मेकायून, जैसे कोई उकाब को जबरदस्ती उस खौल में वापस धकेलना चाहे जिससे वो निकला था, वैसे ही तुम मीरदाद को अपनी जंजीरों से बांधना चाहते हो, अपने पर्दों में छुपाना चाहते हो। क्या कोई नाम उस इंसान को बयान कर सकता है जो खौल से बाहर निकल चुका हो? क्या कोई मुल्क उस इंसान को समेट सकता हो जिसमें पूरी कायनात समाई हो? क्या कोई नस्ब उस इंसान का दावा कर सकता है जिसका वाहिद जद खुदा हो? अगर तुम वाकई मुझे जानना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। मेकायून, शायद तुम एक अफसाना हो जो इंसानों का भेष पहन कर आया है। मीरदाद, हाँ, लोग एक दिन कहेंगे मीरदाद महज एक अफसाना था, मगर तुम जल्द जान लोगे कि यह अफसाना कितना हकीकी है, इंसानों की सारी हकीकतों से भी ज्यादा हकीकी। दुनिया इस वक्त मीरदाद को भूले बैठी है, मगर मीरदाद दुनिया को नहीं भूला। अनकरीब दुनिया भी मीरदाद को याद करेगी। मेकायून, क्या तुम वही हो जो नूह की कश्ती में छुप कर रहे थे, नूह के रफीक? मीरदाद, मैं हर उस कश्ती में छुपा हुआ हूं जो फरेब के तूफान का सीना चीरती है। जब कोई नाखुदा मेरी मदद को पुकारता है तो मैं कंट्रोल संभालता हूं। तुम्हारे दिल, अगरचे तुम्हें खबर नहीं, मुद्दतों से मुझे पुकार रहे थे, और लो मैं यहाँ हूं तुम्हें सलामती से पार लगाने को, ताकि तुम खुद फिर दुनिया को अब तक के सबसे बड़े तूफान से निकाल सको। मेकायून, क्या फिर एक और तूफान आने वाला है? मीरदाद, हाँ, मगर वो नहीं कि जमीन को धो डाले, बल्कि जमीन में छुपे आसमान को बाहर लाने वाला। नहीं कि आसमान के नक्श को मिटा दे, बल्कि इंसान में छुपे खुदा को अयां करे। मेकायून, कौसे कज़ा ने अभी चंद रोज कबल ही आसमान को जीनत बख्शी थी, फिर तुम क्यों कर एक और तूफान की बात कर रहे हो? मीरदाद, नूह के तूफान से भी ज्यादा तबाह कौन होगा ये तूफान, जो पहले ही बर्पा हो चुका है। पानी में डूबी जमीन बहार के वादों से लबरेज होती है, मगर अपने ही तपते लहू में पकती जमीन वो सिर्फ सड़ती है। मेकायून, तो क्या हमें इख्तिताम की उम्मीद रखनी चाहिए? कहा गया है कि छुप कर आने वाले की आमद आखिरत की अलामत होगी। मीरदाद, जमीन के लिए मत घबराओ, वो अभी बहुत कम सिन है और उसके सीने में अभी बहुत कुछ है। वो भी तुम्हारी गिनती से कहीं ज्यादा नस्लों को दूध पिलाएगी। और ना ही इंसान के लिए खौफ करो, जमीन का मालिक वो फना होने वाला नहीं। हाँ, इंसान मिटाया नहीं जा सकता, हाँ, इंसान थकाया नहीं जा सकता। वो धूकनी में जाएगा इंसान बनकर और निकलेगा खुदा बनकर। मजबूत रहो, तैयार रहो, अपनी आंखें, कान और जबान रोक रखो, ताकि तुम्हारे दिल वो पाकीज़ा भूख महसूस करें जो एक बार मिट जाए तो हमेशा के लिए सैराब रखती है। तुम्हें हमेशा भरा होना चाहिए ताकि तुम उनको भर सको जो खाली हैं। तुम्हें हमेशा मजबूत होना चाहिए ताकि कमजोरों का सहारा बन सको। तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि तूफान के मारों को पनाह दे सको। तुम्हें हमेशा मुनव्वर होना चाहिए ताकि अंधेरों में भटकने वालों की रहनुमाई कर सको। कमजोरों के लिए बोझ होते हैं, मगर मजबूतों के लिए एक खुशगवार तब्दीली। कमजोरों को तलाश करो, उनकी कमजोरी तुम्हारी ताकत है। भूखे भूख वालों के लिए बस भूख है, मगर सैर शुदा के लिए खैर मुकद्दमी दरवाजा। भूखों को तलाश करो, तुम्हारा सैर होना उनकी हाजत है। अंधे अंधों के लिए ठोकर हैं, मगर देखने वालों के लिए संगे मील। अंधों को तलाश करो, उनकी तारीकी तुम्हारी रोशनी है। नारोंदा, उसी लम्हे सुबह की आजान की सदा हवा में बुलंद हुई। मीरदाद, जमाना एक और दिन की मुनादी करता है, एक और मौजज़ा जिसे तुम जमाइयों में गंवा दोगे। बैठने और उठने के बीच, पेट भरने और खाली करने में, जबान को फजूल बातों से तर करने में, ऐसे काम करने में जो ना किए जाएं और ना करने में जो जरूरी है। मेकायून, तो क्या हम नमाज के लिए ना जाएं? मीरदाद, जाओ, वैसी ही दुआ करो जैसे सिखाया गया है। किसी भी तरह, किसी भी मकसद के लिए बस दुआ करो।
जाओ वो सब कुछ करो जिसका हुक्म तुम्हें दिया गया है, यहाँ तक कि तुम खुद अपने मौलम बन जाओ और खुद अपने आका, यहाँ तक कि हर लफ्ज़ तुम्हारी दुआ बन जाए और हर अमल कुर्बानी। जाओ अमन के साथ, मीरदाद को ये देखना है कि तुम्हारा नाश्ता वाफिर और शीरी हो। चैप्टर नंबर 8। वो अंधेरे में किए गए आमाल से खबरदार करता है। नरोंदा। उस दिन मैं और मेकायून सुबह की इबादत के लिए ना गए। शमादम ने हमारी गैर मौजूदगी नोट की और जब उसे मालूम हुआ कि हम रात को मुर्शिद के पास गए थे तो वो बहुत नाखुश हुआ, मगर अपनी नाराजगी को किसी और वक्त के लिए उठा रखा। बाकी साथी हमारी रविश से बहुत मुतजस्सिस हुए। वो जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हुआ। कुछ ने गुमान किया कि शायद उस्ताद ने ही हमें नमाज से रोका। दूसरों ने तरह तरह के कयास लगाए कि शायद वो शख्स खुद को सिर्फ हमें दिखाने आया था। कोई भी ये मानने को तैयार ना था कि वही छुपा हुआ मुसाफिर है, मगर सभी उसे देखना चाहते थे और उससे कई सवालात करना चाहते थे। मुर्शिद का मामूल था कि जब कश्ती के कामों से फुर्सत पाता तो उस गार में जा बैठता जो सियाह घाटी के किनारे झुका हुआ था और जिसे हम उकाब नशीन ईगल नेस्ट कहते थे। उस दोपहर हम सब सिवाय शमादम के उसे वहां ढूंढने गए और उसे गहरे ध्यान में पाया। उसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था और जब उसने आंखें उठाकर हमें देखा तो वो चमक और तेज हो गई। मीरदाद, कितनी जल्दी तुमने अपना घोंसला पा लिया। मीरदाद तुम्हारे लिए खुश है। अबीमार, कश्ती ही तो हमारा घोंसला है, फिर तुम इस गार को हमारा आशियाना क्यों कह रहे हो। मीरदाद, कश्ती भी कभी एक ईगल नेस्ट थी। अबीमार, और आज। मीरदाद, अफसोस आज वो एक अंधे की बिल है। अबीमार, 8 खुश अंधे और मीरदाद नवा। मीरदाद, तंज करना आसान है, समझना मुश्किल, मगर तंज हमेशा तंज करने वाले पर ही लौटता है। अपनी जबान को फजूल मुशक्कत में क्यों डालो। अबीमार, ये तो तुम हमें चोट पहुंचाते हो जब हमें अंधा कहते हो। हमने ऐसा क्या किया कि तुम हमें ये नाम दो। क्या हमने नूह की आग जलती नहीं रखी। क्या हमने इस कश्ती को जो कभी चंद फकीरों मुसाफिरों का झोंपड़ा थी एक ऐसी सल्तनत नहीं बना दिया जो शाही महलों से भी ज्यादा दौलतमंद हो। अगर हम अंधे हैं तो फिर हम माहिर अंधे हैं जो बिल को भी सल्तनत बना दें। मीरदाद, नूह की आग जलती है मगर सिर्फ कुर्बान गाह पर। वो तुम्हारे किस काम की अगर तुम खुद कुर्बान गाह नहीं हो और तुम्हारे दिल ना हो वो लकड़ियां और वो तेल जो आग को जिंदा रखते हैं। कश्ती आज सोने और चांदी से लबरेज है, इसीलिए वो चरचराती है, डगमगाती है और डूबने को है। जबकि नूह की कश्ती जिंदगी से भरी थी मगर उसमें कोई मुर्दा बोझ ना था, इसीलिए समंदर भी उसे गिरा ना सका। मुर्दा बोझ से बचो मेरे साथियों। हर शय मुर्दा बोझ है उस इंसान के लिए जो अपनी खुदाई पर कामिल ईमान रखता हो। वो अपने अंदर पूरी दुनिया रखता है मगर उसका बोझ नहीं उठाता। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने अपने सोने और चांदी को समंदर में ना फेंका तो वो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लेंगे, क्योंकि इंसान को हर वो चीज कैद कर लेती है जिसे वो खुद थामे रखता है। चीजों पर अपनी गिरफ्त छोड़ो अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी गर्दन थामे रखें। किसी चीज पर कीमत ना लगाओ, क्योंकि सबसे छोटी चीज भी बेकीमत है। तुम रोटी पर कीमत रखते हो तो फिर सूरज पर क्यों नहीं, हवा पर क्यों नहीं, जमीन और समंदर पर क्यों नहीं, और इंसान की मेहनत और हुनर पर क्यों नहीं, जिनके बगैर एक निवाला भी वजूद ना पाता। किसी चीज पर कीमत ना लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान की भी कीमत लगा बैठो। इंसान की जिंदगी उतनी ही कीमती है जितना वो उसे कीमती समझता है। ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी अनमोल जान को सोने जितनी सस्ती समझ लो। तुमने कश्ती की सरहदों को मीलों दूर तक फैला दिया, लेकिन अगर तुम उसे सारी जमीन तक भी फैला दो तब भी तुम महदूद ही रहोगे। मीरदाद चाहता है कि तुम ला इंतहा को अपना कमर बंद और ताज बना लो। समंदर जमीन की मुट्ठी भर बूंद है, मगर वो जमीन का घेराव भी करता है और उस पर साया भी। तो फिर इंसान जो समंदर से भी वसी तर है, उसे तुम किस चीज में महदूद कर सकते हो। इतने बच्चे ना बनो कि उसके सर से पांव तक नाप लो और समझो कि तुमने उसकी हदें पा ली।
تم واقعی ماہر بل کھودنے والے ہو، جیسا کہ بیمار نے کہا، لیکن صرف اسی طرح جیسے اندھیرا پسند کینچوا جو اندھیرے میں محنت کرتا ہے۔ جتنا پیچیدہ اس کا سوراخ اتنا ہی دور اس کا چہرہ سورج سے ہوتا ہے۔ میں تمہارے بلوں کو جانتا ہوں بیمار، تم تھوڑے لوگ ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو، دنیا کی فتنہ انگیزی سے علیحدہ اور گویا خدا کے لیے وقف، مگر وہ راستے جو تمہیں دنیا سے جوڑتے ہیں کتنے ٹیڑھے ہیں، کتنے تاریک ہیں۔ کیا میں تمہاری خواہشوں کی سرسراہٹ نہیں سنتا؟ کیا میں تمہارے حسدوں کو خدا کی قربان گاہ پر رینگتے نہیں دیکھتا؟ تم مٹھی بھر ہو، مگر اوہ کیا افواج سمیٹی ہے تمہاری اس مٹھی نے۔ اگر تم واقعی ماہر بل کھودنے والے ہوتے تو زمین ہی نہیں بلکہ سورج اور آسمان کی تمام گردشیں تمہاری کھدائی میں آ چکی ہوتی۔ چلو اندھے اپنی ناک اور پنجوں سے اندھیرے راستے کھودیں، تمہیں تو پلک جھپکنے کی بھی حاجت نہیں کہ تم اپنی شاہی راہ پا سکو۔ اسی آشیانے میں بیٹھو اور اپنے تصور کو روانہ کرو، وہی تمہارا خدائی رہنما ہے، تمہارے اس بے نشان وجود کے حیرت انگیز خزانوں کی طرف جو تمہاری سلطنت ہے۔ مضبوط اور بے خوف دل کے ساتھ اس کی رہبری اختیار کرو، چاہے اس کے قدموں کے نشان کسی دور ترین ستارے پر ہوں۔ تمہارے لیے وہ نشان بنیں گے کہ تم پہلے ہی وہاں بوئے جا چکے ہو، کیونکہ تم کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے جب تک وہ تمہارے اندر موجود نہ ہو یا تمہارا جز نہ ہو۔ درخت کبھی بھی اپنی جڑوں سے آگے نہیں پھیلتا، مگر انسان تو لامحدود تک پھیل سکتا ہے، کیونکہ وہ ابدیت میں جڑا ہوا ہے۔ اپنے لیے کوئی حد مقرر نہ کرو، پھیلتے جاؤ یہاں تک کہ کوئی علاقہ ایسا نہ رہے جہاں تم نہ ہو۔ پھیلتے جاؤ یہاں تک کہ دنیا تمہارے ساتھ ہو جہاں کہیں تم ہو۔ پھیلتے جاؤ یہاں تک کہ جہاں تم خود سے ملو وہیں خدا سے ملاقات ہو۔ پھیلتے جاؤ، پھیلتے جاؤ، اندھیرے میں کوئی کام مت کرو یہ سوچ کر کہ اندھیرا تمہیں چھپا لے گا۔ اگر تم اندھوں کے درمیان ندامت محسوس نہیں کرتے تو کم از کم جگنو اور چمگادڑ سے تو حیا کرو۔ کوئی اندھیرا نہیں ہے میرے ساتھیو، صرف روشنی کے مختلف درجے ہیں جو ہر مخلوق کی ضرورت کے مطابق ٹھیک وقت پر مہیا کیے گئے ہیں۔ تمہارا دن عنقا پرندے کے لیے محض شام ہے اور تمہاری رات مینڈک کے لیے روشن دن ہے۔ اگر اندھیرا خود بے نقاب ہے تو وہ کس چیز کو ڈھانپے گا؟ کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو، اگر کوئی چیز تمہارا راز نہ بھی کھولے تو خود اس کا پردہ ہی تمہیں ظاہر کر دے گا۔ کیا ڈھکن کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہانڈی کے اندر کیا پک رہا ہے؟ افسوس ان ہانڈیوں پر جو سانپوں اور کیڑوں سے بھری ہوں جب ان کے ڈھکن اٹھیں گے۔ میں تم سے کہتا ہوں کوئی سانس تمہارے سینے سے نہیں نکلتی، مگر وہ ہوا کے دوش پر تمہارے اندر کا سب کچھ پھیلا دیتی ہے۔ کوئی نگاہ نہیں پڑتی مگر وہ ساتھ لاتی ہے تمہاری آنکھ کے سارے راز، اس کی ہوسیں، اس کے خوف، اس کی مسکراہٹیں اور اس کے آنسو۔ کوئی خواب نہیں آتا مگر وہ ہر دوسرے دروازے پر بھی دستک دیتا ہے۔ اس لیے دھیان رکھو کہ تم کیسے دیکھتے ہو، کیا خواب اندر آنے دیتے ہو اور کنہیں جانے دیتے ہو۔ لیکن اگر تم واقعی فکر اور درد سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو میرداد خوشی سے تمہیں راستہ دکھائے گا۔ چیپٹر نمبر 9، دکھ سے پاک زندگی کا راستہ۔ می کاسٹر، ہمیں راستہ دکھاؤ میرداد۔ میرداد، یہ ہے غم اور فکر سے آزادی کا راستہ۔ یوں سوچو گویا تمہارا ہر خیال آگ میں لکھا جا رہا ہو آسمان پر، تاکہ سب کچھ اور سب لوگ اسے دیکھ سکیں، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یوں بولو گویا ساری دنیا ایک ہی کان بن گئی ہو تمہاری بات سننے کے لیے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ یوں عمل کرو گویا تمہارا ہر عمل پلٹ کر تمہاری ہی طرف آ کر رہے گا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ یوں آرزو کرو گویا تم خود ہی آرزو ہو، اور حقیقت میں تم ہو۔ یوں جیو گویا تمہارے معبود کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود جی سکے، اور حقیقت میں اسے ہے۔ ہمبال، اپنا تعارف تو کراؤ تاکہ ہم جان سکیں تمہاری بات کس کان سے سننی ہے۔ اگر تو تم وہی نادیدہ مسافر ہو تو ہمیں کوئی ثبوت دو۔ بنون، وہ نادیدہ مسافر تو دنیا کا فیصلہ کرنے آیا ہے، اور ہم جو کشتی میں ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ سنائیں گے۔ کیا ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے؟
चैप्टर नंबर 10, इंसाफ और कयामत के दिन के बारे में। मुर्शिद मीरदाद, मेरे लबों पर कोई फैसला नहीं, सिर्फ पाकीज़ा फहम है। मैं दुनिया का फैसला करने नहीं आया, बल्कि इसकी फैसला साजी को मिटाने आया हूँ, क्योंकि फैसला साजी की आराय सिर्फ जिहालत को रास आती है। जब वो विग और जजों की पोशाक में आरास्ता होकर कानून बयान करे और सजाएं बांटे, जिहालत का सबसे बेरहम मुंसिफ खुद जिहालत ही होती है। इंसान को देखो, क्या इसने अपनी नादानी में खुद को दो हिस्सों में नहीं बांट दिया और यूं मौत को खुद अपने ऊपर अपनी तकसीम शुदा दुनिया की हर चीज पर दावत नहीं दी। मैं तुमसे कहता हूं, खुदा और इंसान दो नहीं, सिर्फ एक है। खुदा इंसान या इंसान खुदा, वो अकेला है। चाहे जितनी बार तकसीम हो, जितनी बार बढ़ाया जाए, वो हमेशा एक ही रहेगा। खुदा की यकताई खुदा का अब्दी कानून है। ये ऐसा कानून है जो खुद नाफिज होता है, न इसे कोई अदालत दरकार, न मुंसिफ कि वो उसका ऐलान करे या इसकी हुर्मत और कुव्वत को कायम रखे। ये कायनात जो दिखाई देती है और जो पोशीदा है, सब की सब एक ही जबान है जो इस कानून को हर उस कान में दोहराती है जो सुनने के काबिल हो। क्या समंदर चाहे जितना भी गहरा और वसी हो, आखिर एक ही कतरा नहीं? क्या जमीन चाहे जितनी भी दूर उछाली गई हो, एक ही कुर्रा नहीं? क्या ये सब कुर्रे चाहे तादाद में जितने भी बेशुमार हों, एक ही कायनात नहीं? इसी तरह इंसान भी एक ही इंसान है, और इंसान अपनी तमाम दुनियाओं के साथ एक मुकम्मल वहदत है। खुदा की वहदत, ऐ मेरे रफीको, हस्ती का वाहिद कानून है। इसका दूसरा नाम है मोहब्बत, उसको जानना और उस पर कायम रहना, जिंदगी में कायम रहना, और किसी और कानून पर जीना अदम में जीना है, मौत में जीना। जिंदगी एक इकट्ठा करना है, मौत मुंतशिर कर देना। जिंदगी बांधने का अमल है, मौत बखेरने का। इसीलिए इंसान जो दुई में जीता है, इन दोनों के दरमियान मुअल्लिक है। वो समेटना चाहता है मगर बखेर कर, वो बांधना चाहता है मगर तोड़ कर। जब वो समेटता है और बांधता है तो वो कानून के मुताबिक है और उसे जिंदगी का सिला मिलता है। जब वो बखेरता है और तोड़ता है तो वो कानून के खिलाफ जाता है और उसे मौत का कड़वा फल मिलता है। फिर भी तुम जो खुद को पहले ही मुजरिम ठहरा चुके हो, दूसरों का फैसला करना चाहते हो, उन लोगों का जो तुम्हारी ही तरह खुद पर हुक्म सादिर कर चुके हैं। ये कैसा भयानक इंसाफ है, कैसा हौलनाक अदल। उससे कुछ कम हौलनाक मंजर तो ये होगा कि दो तख्तेदार के मुजरिम एक दूसरे को फांसी की सजा सुनाएं। कुछ कम मुज़हिका खेज ये होगा कि एक ही जुए में जुते दो बैल एक दूसरे से कहें, मैं तुझे जुए में जोतूंगा। कुछ कम मकरूह होगा कि एक ही कब्र में पड़े दो मुर्दे एक दूसरे को कब्र की सजा दें। कुछ कम ही दर्दनाक होगा कि दो अंधे एक दूसरे की आंखें नोचने लगें। कभी किसी अदालत के मिंबर पर ना बैठना है मेरे रफीको, क्योंकि किसी पर भी फैसला सादर करने के लिए तुम्हें न सिर्फ कानून को जानना और उसके मुताबिक जीना लाजिम है, बल्कि तुम्हें सबूत भी सुनने होंगे। तो बताओ, तुम किसको बतौर गवाह लाओगे? क्या तुम हवा को अदालत में तलब करोगे कि वो तो आसमान के नीचे होने वाले हर वाक़े में शरीक होती है? या क्या तुम तारों को गवाह के तौर पर बुलाओगे कि वो तो दुनिया में होने वाली हर शय के राजदार हैं? या फिर आदम से लेकर आज तक के तमाम मुर्दों को बुलाओगे कि मरने वाले सब जिंदों में जिंदा हैं? किसी भी मामले में कामिल शहादत के लिए तो पूरी कायनात को बतौर गवाह पेश करना होगा, और जब तुम कायनात को अदालत में ला सकोगे तो फिर तुम्हें किसी अदालत की ज़रूरत ही ना होगी। तुम फैसला करने के मिंबर से खुद उतर आओगे और गवाही ही मुंसिफ बन जाएगी। जब तुम सबको जानने लगोगे तो किसी पर फैसला सादर ना करोगे। जब तुम तमाम जहानों को समेट लोगे तो उन लोगों को भी मुजरिम ना कहोगे जो बिखर कर रह गए, क्योंकि तुम जान जाओगे कि बिखरना खुद बिखरने वाले के लिए सजा बन गया है, और बजाय इसके कि तुम खुद को सजा याफ्ता कहो, तुम उसकी सजा को खत्म करने की सही करोगे। आज इंसान पहले ही अपने आप पर लादी गई बेशुमार जंजीरों में जकड़ा है। उसका रास्ता पहले ही कितना नाहमवार और कठिन है। तुम्हारा हर फैसला एक नया बोझ बन जाता है, फैसला करने वाले के लिए भी और जिस पर फैसला सादिर किया गया हो उसके लिए भी।
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بوجھ ہلکے ہو جائیں تو کسی انسان پر فیصلہ صادر کرنا چھوڑ دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بوجھ خود بخود تحلیل ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں، تو خود کو کلمہ ازلی میں گم کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے راستے ہموار ہو جائیں تو تمہارے قدموں کو فہم اور بصیرت رہنمائی دے۔ میں اپنے لبوں پر کوئی فیصلہ نہیں لایا، بلکہ میں تمہارے لیے بس مقدس فہم لایا ہوں۔ بنون نے پوچھا، قیامت کا دن کیا ہوگا؟ مرداد نے جواب دیا، ہر دن اے بنون قیامت کا دن ہے۔ ہر لمحے ہر مخلوق کے اعمال کا حساب برابر کیا جا رہا ہے۔ نہ کچھ چھپا رہتا ہے، نہ کوئی شے تولے بغیر رہ جاتی ہے، نہ کوئی خیال، نہ کوئی عمل، نہ کوئی خواہش، ایسا کچھ نہیں جو ریکارڈ میں نہ ہو۔ سب کچھ اس کے وجود میں محفوظ ہوتا ہے، جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے۔ نہ کوئی خیال، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو بانجھ ہو۔ ہر شے اپنی ہی جنس کے مطابق نتیجے پیدا کرتی ہے۔ جو کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ حیات کی طرف کھنچا چلا آتا ہے، اور جو کچھ اس قانون کے خلاف ہو وہ موت کی طرف جمع ہوتا جاتا ہے۔ تمہارے دن کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے بنون، کچھ دن روشن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ ان گھڑیوں کی فصل ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے گزاری گئی ہو۔ کچھ دنوں پر غم کے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ یہ ان لمحوں کا صلہ ہوتے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان نیم غفلت میں گزار دیے گئے، اور کچھ دن طوفان کی مانند تم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ آنکھوں میں بجلی، سانسوں میں گرج، وہ تمہیں اوپر سے مارتے ہیں، نیچے سے کوستے ہیں، دائیں بائیں اچھالتے ہیں، تمہیں زمین پر پٹکتے ہیں۔ تم خاک چاٹتے ہو اور تمنا کرتے ہو کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ایسے دن وہ پھل ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے قانون الہی کے خلاف جا کر بوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی حال دنیا کا بھی ہے جو سائے افلاک پر چھا چکے ہیں۔ وہ اس طوفان سے کچھ کم ہولناک نہیں جو کبھی زمین پر نازل ہوا تھا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ جب تم دیکھتے ہو کہ بادل جنوب کی ہوا کے دوش پر شمال کی جانب بڑھ رہے ہیں تو تم کہتے ہو بارش لائیں گے۔ تو کیا انسانوں کے بادلوں کی گردش کو سمجھنے میں تم اتنی بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ انسان کس تیزی سے اپنے ہی بنے جالوں میں الجھا جا رہا ہے؟ چھٹکارے کا دن قریب ہے، اور وہ دن کتنا ہی ہیبت ناک ہوگا۔ انسانوں کے جال صدیوں کے تسلسل میں دل و جاں کی رگوں سے بنے گئے ہیں۔ اگر انسانوں کو ان جالوں سے آزاد کرنا ہے تو ان کے گوشت کو چاک کرنا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو پیسنا ہوگا، اور یہ چاک کرنا اور پیسنا بھی خود انسانوں کو ہی کرنا ہوگا۔ جب ڈھکن اٹھا دیے جائیں گے، اور ضرور اٹھائے جائیں گے، اور جب برتن وہی کو چگلیں گے جو ان میں ہے، اور وہ ضرور اگلیں گے، تو انسان اپنی شرمندگی کو کہاں چھپائے گا؟ وہ کہاں پناہ لے گا؟ اس دن زندہ لوگ مردوں کی زندگی پر رشک کریں گے، اور مردے زندوں پر لعنت بھیجیں گے۔ انسان کے الفاظ ان کے گلے میں اٹک جائیں گے، اور روشنی ان کے پلکوں پر منجمد ہو جائے گی۔ ان کے دلوں سے بچھو اور سانپ نکلیں گے، اور وہ دہشت سے پکار اٹھیں گے، یہ سانپ اور بچھو کہاں سے آئے؟ بھول جائیں گے کہ یہی وہ مخلوق ہے جسے انہوں نے اپنے دلوں میں پالا پوسا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، اس کشتی میں جو ایک بھٹکتی دنیا کے لیے مینارہ نور بنا کر رکھی گئی ہے، وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہاری فہم سے باہر ہے۔ اگر مینار نور ہی ایک پھندا بن جائے تو پھر سمندر میں بھٹکتے ہوں کا حال کتنا ہی بھیانک ہوگا۔ میرداد تمہارے لیے ایک نئی کشتی بنائے گا، اسی گھونسلے میں وہ اسے بنیاد دے گا اور پروان چڑھائے گا۔ اسی گھونسلے سے تم دنیا کی طرف اڑان بھرو گے، مگر انسانوں کے لیے زیتون کی ٹہنیاں نہیں بلکہ لا انتہا زندگی لے کر۔ لیکن اس کے لیے تمہیں قانون ازل کو جاننا ہوگا اور اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ زامورا، ہم کیسے جانیں گے اور قائم رکھیں گے اس قانون ازل کو؟ چیپٹر نمبر 11، محبت ہی خدا کا قانون ہے۔ میرداد، محبت ہی خدا کا قانون ہے۔ تم جیتے ہو تاکہ محبت سیکھ سکو، اور محبت کرتے ہو تاکہ جینا سیکھ سکو۔ انسان سے اور کوئی سبق درکار نہیں۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ عاشق معشوق کو یوں اپنے اندر جذب کر لے کہ دونوں ایک ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے، کس سے محبت کی جائے؟ کیا زندگی کے درخت پر موجود کسی ایک پتے کو چن کر اسی پر اپنا سارا دل انڈیل دیا جائے؟
तो फिर उस शाख का क्या जिस पर वो पत्ता है, उस तने का क्या जो शाख को थामे हुए है, उस छाल का क्या जो तने को महफूज रखे हुए है, उस जड़ का क्या जो छाल, तने, शाख और पत्तों को ग़िज़ा दे रही है, उस मिट्टी का क्या जिसमें जड़ें पैवस्त हैं, उस सूरज, उस हवा, उस बारिश का क्या जो मिट्टी को जरखेज बना रहे हैं। तुम कहते हो मगर एक ही दरख्त पर तो कई तरह के पत्ते होते हैं, कुछ सेहतमंद, कुछ बीमार, कुछ खूबसूरत, कुछ बदसूरत, कुछ बड़े, कुछ बोने। कैसे मुमकिन है कि हम चुनाव ना करें? मैं तुमसे कहता हूं, बीमार पत्तों की जर्दी ही सेहतमंद पत्तों की तरोताजगी का पेश खैमा है, और बदसूरती वही तो हुस्न का रंग, बुर्श और कैनवस है। और बोना ना होता अगर उसने अपने कद से कुछ को ऊंचाई दी ना होती। तुम खुद ही तो हो वो दरख्त हयात, अपने आप को टुकड़ों में मत बांटो। एक फल को दूसरे फल से, एक पत्ते को दूसरे पत्ते से, एक शाख को दूसरी शाख से अलग मत समझो। ना ही तने को जड़ से जुदा जानो, न दरख्त को उसकी मादर जमीन से। यही तो होता है जब तुम मोहब्बत करते हो, किसी एक से ज्यादा या सबको छोड़कर सिर्फ एक से। तुम खुद ही हो वो दरख्त हयात, तुम्हारी जड़ें हर तरफ फैली हैं, तुम्हारी शाखें और पत्ते हर सिमत में, और तुम्हारे फल हर मुंह में हैं। जो कुछ भी इस दरख्त पर है, फल, पत्ते, शाखें, जड़ें, वो सब तुम्हारे ही हैं। अगर चाहते हो कि दरख्त मीठा खुशबूदार फल दे, हमेशा हरा भरा और तवाना रहे, तो देखो तुम जड़ों को कौन सा रस दे रहे हो। मोहब्बत जिंदगी का रस है, नफरत मौत का पीप, मगर मोहब्बत भी खून की मानंद है। जब तक रवां दवां है जिंदगी है, अगर बहाव को रोको तो वही मोहब्बत जहर बन जाती है। मोहब्बत का जहर न सिर्फ उसके लिए जो नफरत करता है, बल्कि उसके लिए भी जो इस नफरत का निशाना बनता है। तुम्हारे दरख्त हयात पर अगर कोई पत्ता जर्द है तो वो सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत से महरूम है। जर्द पत्ते को मलामत ना करो, और अगर कोई शाख सूख गई है तो समझ लो वो मोहब्बत की भूखी थी। सूखी शाख को इल्जाम ना दो। सड़ा हुआ फल तो वही है जो नफरत के जहर से पला हो। सड़े हुए फल को इल्जाम ना दो, बल्कि अपने अंधे और कंजूस दिल को इल्जाम दो, जो जिंदगी का रस चंद को देता है और अक्सर से छीन लेता है, यूं खुद से ही इनकार करता है। मोहब्बत सिवाय खुद से मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं, और खुद वही सच्चा है जो सबको अपने अंदर समेटे। इसलिए खुदा सरासर मोहब्बत है, क्योंकि वो खुद से मोहब्बत करता है। जब तक मोहब्बत तुम्हें दुख देती है, तब तक तुमने अपना असली आप पाया ही नहीं है। न मोहब्बत की सुनहरी कुंजी तुम्हें मिली है, क्योंकि तुम एक फानी नफ्स से, ईगो से मोहब्बत करते हो। तुम्हारी मोहब्बत भी फानी है। औरत के लिए मर्द की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक दौर की अलामत है। वालिदैन की औलाद से मोहब्बत मोहब्बत के पाकीज़ा माबद की दहलीज है। जब तक हर मर्द हर औरत का आशिक ना हो, और इसके बरक्स भी जब तक हर बच्चा हर माँ बाप का फर्जंद ना हो, और इसके बरक्स भी तब तक मर्द व जन सिर्फ गोश्त व पोस्त के चिमटने पर फख्र कर सकते हैं। मगर मोहब्बत के मुकद्दस नाम का जिक्र करना गुस्ताखी होगी। तुम्हें दोस्त मुयस्सर नहीं जब तक तुम किसी एक को भी दुश्मन जान रहे हो। वो दिल जो दुश्मनी को जगा दे रहा है, दोस्ती के लिए कैसे पनाहगाह हो सकता है? जब तक तुम्हारे दिल में नफरत है, तुम मोहब्बत की खुशी नहीं जान सकते। अगर तुम तमाम चीजों को जिंदगी का रस दो, मगर एक छोटे से कीड़े को ना दो, तो बस वही कीड़ा तुम्हारी जिंदगी को कड़वा कर देगा। क्योंकि जिससे तुम मोहब्बत करते हो दर हकीकत वो खुद तुम हो, और जिससे तुम नफरत करते हो दर हकीकत वो भी तुम खुद ही हो। क्योंकि मोहब्बत और नफरत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर तुम खुद से सच्चा होना चाहते हो तो लाजिम है कि जिससे तुम नफरत करते हो और जो तुमसे नफरत करता है, पहले उसे मोहब्बत दो, फिर उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत कोई खूबी नहीं, मोहब्बत जरूरत है। रोटी और पानी से बड़ी, रोशनी और हवा से ज्यादा। कोई मोहब्बत पर फख्र ना करो, बल्कि मोहब्बत को सांस की तरह लो और सांस की तरह दो। बे इरादा आजाद। मोहब्बत को किसी की तारीफ दरकार नहीं। मोहब्बत खुद उस दिल को बुलंद करती है जो उसके काबिल हो। मोहब्बत न कर्ज देती है, न लेती है, न खरीदती है, न बेचती है। बस जब देती है सब कुछ देती है, और जब लेती है सब कुछ ले लेती है। इसका देना ही लेना है, इसका लेना ही देना है। इसलिए मोहब्बत कल जैसी थी आज वैसी है, कल भी वैसी ही रहेगी।
جیسے ایک دریا سمندر میں خالی ہو کر پھر وہیں سے لبریز ہوتا ہے، ویسے ہی تمہیں محبت میں خود کو خالی کرنا ہوگا تاکہ محبت تمہیں ہمیشہ بھرتی رہے۔ جو تالاب سمندر کی بخشش کو واپس نہیں دیتا وہ سڑنے لگتا ہے۔ محبت میں نہ زیادہ ہے نہ کم، جیسے ہی تم محبت کو ناپنے لگو وہ کھسک جاتی ہے اور پیچھے چھوڑ جاتی ہے کڑوی یادیں۔ محبت میں نہ اب ہے نہ تب، نہ یہاں ہے نہ وہاں، ہر موسم محبت کا موسم ہے، ہر جگہ محبت کا مقام ہے۔ محبت نہ کسی حد کو جانتی ہے نہ کسی رکاوٹ کو، جس محبت کا راستہ کسی بھی رکاوٹ سے رک جائے وہ بھی محبت کہلانے کے قابل نہیں۔ اکثر تمہیں یہ کہتے سنا ہے محبت اندھی ہوتی ہے، یعنی وہ محبوب میں کوئی عیب نہیں دیکھتی۔ ایسا اندھا پن تو دراصل دیکھنے کی معراج ہے۔ کاش تم ہمیشہ ایسے ہی اندھے ہوتے کہ کسی چیز میں کوئی عیب نہ دیکھ پاتے۔ نہیں، محبت کی نگاہ نہایت صاف اور گہری ہوتی ہے، اسی لیے وہ کوئی عیب نہیں دیکھتی۔ جب محبت تمہاری نظر کو پاک کر دے تب تمہیں کچھ بھی اپنی محبت کے لائق نہ دکھائی دے گا سوائے ہر چیز کے۔ محبت سے محروم عیب جو نگاہ ہی ہمیشہ عیب تلاش کرتی ہے، اور جو کچھ وہ عیب سمجھتی ہے وہ دراصل خود اپنے اندر کے عیب ہوتے ہیں۔ محبت جوڑتی ہے، نفرت توڑتی ہے۔ یہ زمین و پتھر کا عظیم بوجھ جسے تم قربان گاہ کی چوٹی کہتے ہو، یہ بھی محبت کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے، ورنہ کب کا بکھر چکا ہوتا۔ تمہارے جسم بھی جو بظاہر فانی لگتے ہیں، اگر تم اپنے ہر خلیے سے یکساں محبت کرو تو یقیناً وہ بھی بکھرنے سے بچ سکتے ہیں۔ محبت وہ امن ہے جو زندگی کے ساز سے گونجتا ہے، نفرت وہ جنگ ہے جو موت کی چیخ سے لرزتی ہے۔ بس تم کیا چاہتے ہو؟ محبت کرو اور ابدی سکون پاؤ، یا نفرت کرو اور ابدی جنگ میں جلتے رہو؟ ساری زمین تم میں زندہ ہے، آسمان اور اس کے ستارے تم میں زندہ ہیں۔ بس اگر تم خود سے محبت کرنا چاہتے ہو تو زمین اور اس کی ہر مخلوق سے محبت کرو، آسمان اور اس کے تمام مکینوں سے محبت کرو، آسمان اور اس کے تمام مکینوں سے محبت کرو۔ تو بتاؤ اے ابھی مار، تم نروندہ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نروندہ۔ ہم سب مرشد کی آواز اور سوچ میں یکا یک یہ تبدیلی دیکھ کر چونک گئے، اور میں اور ابھی مار تو دم بخود رہ گئے کہ اتنے چھپے ہوئے اختلاف کو وہ یوں آشکار کیسے کر گئے، جسے ہم نے بڑی احتیاط سے سب سے چھپائے رکھا تھا اور جسے ہم نے سمجھا کہ کوئی جان نہیں سکتا۔ سب کے سب ہمیں حیرت سے دیکھنے لگے اور ابھی مار کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی مار نروندہ کو ملامت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے: کیا تم نے نروندہ مرشد کو بتا دیا؟ نروندہ۔ جیسے ہی ابھی مار نے کہا مرشد، میرا دل خوشی سے پگھل گیا، کیونکہ اسی لفظ پر تو ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ مدتوں پہلے جب میرداد نے خود کو ظاہر بھی نہیں کیا تھا، میں کہتا تھا وہ ایک مرشد ہے، ایک معلم جو انسانوں کو روشنی دینے آیا ہے، مگر ابھی مار اصرار کرتا تھا کہ وہ تو ایک عام انسان ہے۔ میرداد: ابھی مار، نروندہ کو شک کی نظر سے نہ دیکھو، اس کا تمہارے اختلاف سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے نہیں بتایا مجھے۔ ابھی مار: تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ کیا آپ لوگوں کا دل بھی پڑھ لیتے ہیں؟ میرداد: میرداد کو نہ جاسوسوں کی حاجت ہے نہ ترجمانوں کی۔ اگر تم میرداد سے ویسی ہی محبت کرتے جیسی وہ تم سے کرتا ہے تو تم بھی اس کے دل کو پڑھ سکتے، اس کے باطن کو دیکھ سکتے۔ ابھی مار: مرشد، ایک اندھے اور بہرے کو معاف کر دیجیے، میری آنکھ اور کان کھولیے، میں دیکھنے اور سننے کو بےتاب ہوں۔ میرداد: محبت ہی ہے جو معجزہ دکھاتی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو محبت کی آنکھ کو پتلی بنا لو، اگر سننا چاہتے ہو تو محبت کو کان کی جھلی بنا لو۔ ابھی مار: مگر میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نروندہ سے بھی نہیں۔ میرداد: نفرت نہ کرنا محبت کرنا نہیں ہوتا ابھی مار، کیونکہ محبت ایک متحرک قوت ہے۔ اگر یہ تمہارے ہر قدم کی رہنما نہیں تو تم راہ نہیں پا سکتے۔ اگر یہ تمہارے ہر خیال و تمنا کو نہ بھر دے تو تمہاری تمنائیں خوابوں میں کانٹے بن جائیں گی اور تمہارے خیالات تمہارے دنوں کا نوحہ۔ اب میرا دل ایک سریلا رباب ہے اور میں گانے کو آمادہ ہوں۔ اے زمورہ، تمہارا رباب کہاں ہے؟ زمورہ: کیا میں جا کر لے آؤں مرشد؟ میرداد: جاؤ زمورہ۔ نروندہ۔ زمورہ فوراً اٹھا اور رباب لینے چلا گیا۔ باقی سب ایک دوسرے کی طرف حیرت و استعجاب سے دیکھتے رہے اور خاموشی اختیار کی۔ جب زمورہ واپس آیا اور مرشد نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے رباب لیا تو وہ محبت سے جھک کر اس کی تاروں کو نہایت احتیاط سے درست کرنے لگا، پھر
नगमा छिड़ा और गाने लगा। मीरदाद गाता है, खुदा है तुम्हारा ना खुदा, रवां हो है मेरी कश्ती। अगर जहन्नम भी अपने शोले बरसा दे, जिंदा और मुर्दा सबको जला दे, जमीन को शीशा बना दे, आसमानों से हर निशानी मिटा दे, खुदा है तुम्हारा ना खुदा, रवां हो है मेरी कश्ती। मोहब्बत है तुम्हारा कुतुब नुमा, चल है मेरी कश्ती। चाहे शुमाल जाए या जुनूब, चाहे मशरिक या मगरिब, अपना खजाना सब में बांट दो, तूफान तुम्हें अपने कांधे पर उठाएगा। तारीकी में तुम्हारा चिराग होगा, मोहब्बत है तुम्हारा कुतुब नुमा, चलो है मेरी कश्ती। ईमान है तुम्हारा लंगर, थम जाओ है मेरी कश्ती। चाहे गरजे बादल, चमके बिजली, चाहे पहाड़ हिले और बिखर जाएं, चाहे इंसान इतना कमजोर पड़ जाए कि मुकद्दस चिंगारी को भुला दे, ईमान है तुम्हारा लंगर, थम जाओ है मेरी कश्ती। न रोंदा। मुर्शिद खामोश हुआ और रुबाब पर वैसे ही झुक गया जैसे कोई माँ इश्क में महव अपने बच्चे के झूले पर झुकती है। और अगरचे अब उसके तार लरज नहीं रहे थे, मगर रुबाब अभी भी गुनगुना रहा था, खुदा है तुम्हारा ना खुदा, रवां हो है मेरी कश्ती। और अगरचे मुर्शिद के होंठ बंद थे, उसकी आवाज़ कुछ देर तक पूरी खानकाह में गूंजती रही और मौजों की सूरत पहाड़ों की चोटियों तक फैलती गई, नीचे वादियों और पहाड़ों तक, दूर के बेकरार समंदर तक और आसमान की नीली छत तक। उस आवाज में सितारों की बारिश थी और कोसो कज़ाह के रंग थे, जलजले और तूफान भी थे और खुशनवा बुलबुलों की सरमस्तियां भी। फूलों की नमी से भरा समंदर भी था जो धीरे धीरे उठ रहा था। यूं लगता था जैसे सारी कायनात ये नगमा सुन रही हो और शुक्रगुजार होकर मुस्कुरा रही हो। और ये भी लगता था कि दूध जैसे सफ़ेद पहाड़ों की कतार, जिसका दिल आल्टर पीक था, यकायक ज़मीन से जुदा हो गई हो और खला में तैर रही हो, अजीम, तवाना और अपनी सिमत में पुर यकीन। उसके बाद 3 दिन तक मुर्शिद ने किसी से एक भी लफ्ज़ न कहा।